तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 134। ठाकुरंकर आत्मपूजा गुह्य कथा मास्टर हिरानंद प्रभृति संगरे। ठाकुर श्रीरामकृष्ण अंतर्मुख पाखरे हिरानंद और मास्टर बसिछन्ति। घर निस्तब्ध। ठाकुरंक देहरे अतिशय यंत्रणा। भक्त माने यह यंत्रणा देखिले सेमानंकर हृदय विदीर्ण हुए। ठाकुरे किंतु समस्त को भुलाई रखिछन्ति। हस हस बदन बसिछन्ति। भक्त माने फूल और फूलमाड़ आनी अर्पण करिछन्ति। ठाकुरे हृदय मध्य अवस्थित नारायणंकर बोध हुए पूजा करुछन्ति। वर्तमान फूल नहीं मस्तक देउछन्ति, केतेबेले बा कंठरे, हृदय रे, नाभिदशरे देउछन्ति। जड़े बालक जेपरी फूल नहीं खेलुछि, ठाकुरंकर जेतेबेले ईश्वरीय भाव हुए सेतेबेले से कहन्ति जे शरीर भितरे महावायु ऊर्ध्वगामी होइछि। महावायु उठिले ईश्वरीय विषय अनुभूति हुए बोली कहन्ति। एथर मास्टरंक सहित कथा कहउछन्ति श्रीरामकृष्ण मास्टरंक प्रति। वायु केतेबेले उठिछि जाने नाही। वर्तमान बालक भाव सेथिपाई फूल देई एहीपरि करुछि। कौन देखुछि जान? देहटा जेपरी नड़ारे तैयारी मनीष सेईटा दहलुछि। भितरे जड़े अछि बोली दहलुछि। जेपरी कखारू शस मंजी बाद दिया जाइछि। भितरे कामादी आसक्ति किछि नाही। भितर सब परिष्कार। ठाकुरंकर कथा कहिबार कष्ट होछि। भारी दुर्बल। मास्टर शीघ्र ठाकुरे कौन कहिबाकु चाहुछन्ति ताहा अनुमान करी कहउछन्ति। आउ अंतरे भगवान को देखुछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति अंतरे बाहरे उभय रे देखुछि अखंड सच्चिदानंद। सच्चिदानंद केवल गोटे खल आश्रय करी एही खलर अंतरे बाहरे रहुछन्ति। एइटी देखुछि। मास्टर और हिरानंद एही ब्रह्म दर्शन कथा शुणुछन्ति। कियत्क्षण परे ठाकुरे सेमानंक आड़को दृष्टि देई कहउछन्ति मास्टर और हिरानंद प्रति, तुम मानू सब आत्मीयबोध हुए, कहीं परबोध हुअंती नहीं। देखुची गोटे गोटे खल भितरे मुंड हलुची। देखुची जेतेबेले तांकोठारे मनर जोग हुए सेतेबेले कष्ट गोटे पाखरे पड़ी रहे। वर्तमान केवल देखुची चर्मरे आवृत अखंड सच्चिदानंद। यार गोटे पाखरे गलार क्षत रही। ठाकुरे पुणी चुप हो रहिले। कियत्क्षण परे पुणी कहउछन्ति जड़र सत्ता चैतन्य निये, आउ चैतन्यर सत्ता जड़ निये। शरीर रे रोग हेले बोध हुए मोर रोग होइछि। हिरानंद यही कथाटी बुझिबापई आग्रह प्रकाश कले। सेथिबाई मास्टर कहउछन्ति गरम पानी रे हाथ पड़ी गले कहन्ति पानी रे हाथ पड़ी गला, किंतु ताहा नुहे, उत्तापरे हाथ पड़ी जाइछि। हिरानंद ठाकुरंक प्रति, आपण कहन्तु भक्त कष्ट पाए काहेकि? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति देहर कष्ट। ठाकुरे पुणी कौन कहिबे ता शुणिबाकू उभय अपेक्षा करुछन्ति। ठाकुरे कहउछन्ति बुझिपारिल? मास्टर आस्ते आस्ते हिरानंद को कौन कहउछन्ति। मास्टर कहउछन्ति लोकशिक्षा पाई उदाहरण। देह एते असुस्थ, किंतु एहा सत्ते ईश्वरंक ठारे मनरे सड़ना जोग। हिरानंद कहउछन्ति हाँ, जेपरी क्राइस्टर क्रुसिफिकेशन। तेबे यह ही मिस्टेरी। ठाकुरंकर कहीं एत जंत्रणा? मास्टर कहउछन्ति ठाकुरे जेपरी कहन्ति माँ को इच्छा, एठारे तांकर एहीपरी खेला। एमाने दुई जण आस्ते आस्ते कथा कहउछन्ति। ठाकुरे इशारा करी हिरानंद को प्रश्न करुछन्ति। हिरानंद इशारा बुझी न पारिबारु ठाकुरे पुणी इशारा करी पचारुछन्ति से कौन कहउछन्ति? हिरानंद कहउछन्ति ए लोकशिक्षार कथा कहउछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति से तो तांकर अनुमान। मास्टर और हिरानंद प्रति, अवस्था बदलुछि, मने करिछि चैतन्य हेउ। ए कथा समस्त को कहिबि नाही। कली रे पाप बेसी, सेई सब पाप आसे। मास्टर हिरानंद प्रति, समय होई नथिले कहिबे नाही। जहार चैतन्य हेबार समय हेब ताकू कहिबे। हिरानंद ठाकुरंक पादरे हाथ बुलाउछन्ति। पाखरे मास्टर बसिछन्ति। लाटू एवं आउ जड़े दुई जण भक्त घर को मझिरे मझिरे आसुछन्ति। शुक्रवार 23 तारीख एप्रिल 1886 ख्रीष्टाब्द। आज गुड फ्राइडे।
ସମୟ 2 ପ୍ରହର। ହୀରାନନ୍ଦ ଆଜି ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ହୀରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ରହନ୍ତୁ। ହୀରାନନ୍ଦ ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ମଧୁର କଥା ଆଉ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଯେପରି ବାଳକକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଡାକ୍ତର ସର୍ବଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୀରାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତେ ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି? ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ ତ ବାଳକ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ସରକାର ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ହୀରାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାବନା କାହିଁକି? ଯାହା ହେବାର ହେବ। ମାଷ୍ଟର ହୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତରେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ରକ୍ଷା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଭାରି ଗରମ, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। ବେଣାଚର ପରଦା ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ହୀରାନନ୍ଦ ଉଠି ପରଦାଟି ଭଲ କରି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେବେ ପାଇଜାମା ପଠାଇ ଦିଅ। ହୀରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଲେ ଠାକୁରେ ଆରାମରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ପାଇଜାମା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହୀରାନନ୍ଦଙ୍କର ଖାଇବା ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଭାତ ଟିକିଏ ଚାଉଳିଆ ଥିଲା। ଠାକୁରେ ଶୁଣି ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆଉ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଳଖିଆ ଖାଇବ? ଦେହ ଏତେ ଖରାପ, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଥରକୁ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲାଟୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ହୋଇଥିଲା? ଠାକୁରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବାଳକ ପରି ଦିଗମ୍ବର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ହୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଥରେ ଥରେ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ଲୁଗା ଖୋଲିଗଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଅସଭ୍ୟ କହ? ହୀରାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ବାଳକ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ପ୍ରିୟନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସେ କହନ୍ତି, ହୀରାନନ୍ଦ ଏଥର ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ କଲିକତାରେ ରହି ପୁଣି ସିନ୍ଧୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେ 2ଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ। 1884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ ସିନ୍ଧୁ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁଧାର। ହୀରାନନ୍ଦ 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ BA ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ହୀରାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁବାସୀ, କଲିକତାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ସେନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଠାକୁ ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ? ହୀରାନନ୍ଦ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାଃ, ଆଉ ଯେ ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦରମା କେତେ ପାଉ? ହୀରାନନ୍ଦ ସହାସ୍ୟ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ଦରମା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ? ହୀରାନନ୍ଦ ହସିଲେ। ଠାକୁରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ରହନା। ହୀରାନନ୍ଦ ଚୁପ୍ କରି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ହୀରାନନ୍ଦ ଚୁପ୍ କରି ଅଛନ୍ତି। ହୀରାନନ୍ଦ ଆଉ ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କେବେ ଆସିବ? ହୀରାନନ୍ଦ କହିଲେ, ସୋମବାର ଦିନ ଫେରିଯିବି। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆସି ଦେଖା କରିବି। ମାଷ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ହୀରାନନ୍ଦ ଏଇମାତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଖୁବ୍ ଭଲ ନା? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସ୍ୱଭାବଟି ବଡ଼ ମଧୁର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, 1100 କୋଶ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଟ୍ରେନରେ 4-5 ଦିନର ବାଟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, 3ଟା ପାସ୍। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିଦିଅ ଆଉ ସପଟା ପକାଇ ଦିଅ। ଠାକୁରେ ଦରଜାର ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗରମ, ସେଥିପାଇଁ ବିଛଣା ଉପରେ ସଉପ ପକାଇ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକିଏ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ପରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି। ନିଦ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର, ଶରତ ଓ ମାଷ୍ଟର ତଳେ ହଲ୍ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ
ବିଦ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ? କିପରି ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ 2-3 ଦିନ ସାଧନ କରିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଲାଭ ହେବ। ଭଗବାନ ଲାଭ କି ଏତେ ସହଜ? ଶରତ ପ୍ରତି ତୋର ଶାନ୍ତି ହୋଇଛି? ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବରଂ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ଆମେ ସବୁ ରାଜା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ରାଜା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ବରଂ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୁଆଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଗପଟି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମହଂସ ଦେବ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହସିଥିଲେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଜଲିସ୍। ଉପରବେଳା ଉପରର ହଲ୍ ଘରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀ, ଶରତ, ଲାଟୁ, ନିତ୍ୟଗୋପାଳ, କେଦାର, ଗିରୀଶ, ରାମ, ମାଷ୍ଟର, ସୁରେଶ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ନିତ୍ୟଗୋପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଉପବେଶନାନ୍ତର ନିତ୍ୟଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ପରି କହୁଛନ୍ତି, କେଦାର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେଦାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଢାକାରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। କେଦାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେଦାର ଠାକୁରଙ୍କର ପଦଧୂଳି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଧୂଳି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ସେହି ଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶରତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ନେଲେ। ମାଷ୍ଟର ହସିଲେ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଶବ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ କେଦାରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କର। ଗିରୀଶ ନାକ କାନ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ନାକ କାନ ଛୁଉଁଛି, ଆଗେ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ କିଏ, ସେତେବେଳେ ତର୍କ କରିଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଠାକୁରଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କେଦାରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେଦାର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍କ କର, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହରିନାମରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କେଦାରଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅ। କେଦାର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅ, ତାହେଲେ ହେବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଈଷତହାସ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। କେଦାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, କିପରି ସ୍ୱଭାବ। କେଦାର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବସିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ଅଭିମାନୀ। ଭକ୍ତମାନେ କେହି କେହି ଉଦ୍ୟାନର ଖରଚ ପାଇଁ ବାହାରର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ୟାନର ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏପରି ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମୁଁ ବସିପାରେ? ପୁଣି କେହି କେହି ନରେନ୍ଦ୍ର କେତେଦିନ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନେ ପିଲା ଲୋକ, ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କାହାର କି ଭାବ? ସେ ଟଙ୍କାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭାବ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଭାବ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କେଦାର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଜିଭରେ ଟିକିଏ ଦେଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତଳକୁ ଗଲେ, ତଳେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ, ଯାଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମନା କର। ମଣି ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ ନାହିଁ? ମଣିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଗିରୀଶ ଓ ଶ୍ରୀମ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ କ'ଣ ପରା ଲେଖିଛ? ଶ୍ରୀମ କହିଲେ, କିଏ କହିଲା? ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋତେ ଦେବ? ଶ୍ରୀମ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ନିଜେ ନ ବୁଝି କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେସବୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛ? ଶ୍ରୀମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେସବୁ ପାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳା ହୋଇଛି।
ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୃତ ବସୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଓ 2-4 ଜଣ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ମଲ୍ଲି ଓ ଜୁଇ ଫୁଲର ମାଳ ରହିଛି। ଘର ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଯେପରି ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ ନିଶବ୍ଦରେ ଜଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମାଳା ନେଇ ଧୀରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଅମୃତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଳା କ'ଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି? ମାଳା ପିନ୍ଧା ହେଲା। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ ଅମୃତଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଅମୃତ ବିଦାୟ ନେବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୁଣି ଆସିବ? ଅମୃତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ, ଏଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନେବ। ଅମୃତଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଶନିବାର ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ। ବର୍ଷେ ହେବ ଗୋଟିଏ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନଠାରୁ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ କହନ୍ତି। ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଉପରର ହଲ୍ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲୁଅ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଖାଉ ଖାଉ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକରଣା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଓ କିଛି ଦିନ ଏହି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଶୋକ ବହୁତ କମିଯିବ। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ଠାକୁରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନଟି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କିଛି କ୍ଷଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଯେତେବେଳେ ତଳ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ହେଲା। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେହି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମଣି ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଗଳାରୁ ମାଳ ନେଇ ହାତରେ ଧରି ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମଣିଙ୍କୁ ମାଳ ଦେଲେ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ଭକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି। ମଣି ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହಂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶ ମିଡ୍ୟମ୍ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।